सॉफ्ट ड्रिंक्स ने, जो बाहर दी चीज़ां, जिस अल्कोहल की गल की है, ये चीज़ां सारियां जिहड़ियां साडे मैंटल जिहड़ी हैल्थ दे उत्ते बहुत ज़्यादा प्रभाव पाते हैं कि दैट इज़ द एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग टू आवर ब्रेन। जिहड़ी अल्कोहल असीं लैंदे आ, अच्छा, जो शराब पींदे ने, क्योंकि शराब नाल जिल्लै तुसीं कदी पीती, सोशलाइजिंग हो गई तो दैट्स ओके विद इन लिमिट। लेकिन अगर तुसीं बार बार पींदे हो और तुहानूं एडिक्शन हो जाती है, वो जिहड़ी अल्कोहल है वो की करती, ब्रेन के सैल्स नूं डैड कर देंदी है। कोड पा के तुसीं गूगल ते करके देखोगे, उन्हें लिखा होंदा ए वाले कलर का ये ब्रेन ते इफेक्ट पेगा, खासकर रैड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये बहुत ही ब्रेन के उत्ते असर देंदे ने, जिहड़े फूड कलर्स होंदे ने। जे मान लो भी मेरे माँ नूं, मेरे बाप नूं जां मेरे ग्रैंडफादर नूं, ग्रैंड मदर नूं सी वो डिप्रैसिव रहे जां डिप्रैशन का शिकार कदे होए जी, ਇਹਦਾ मतलब मैनू चांस है फिर बिल्कुल अगे बच्चों बहुत ग्रैंड सन्स हाँ जी बिल्कुल ग्रैंड सन डिप्रैशन जीन्स जो बड़े कॉमन है, ईजली पास ऑन होते हैं। प्रैगनेंसी दौरान स्ट्रैस च रहिंदी है, या कई बार तुसीं देखिया एब्यूजिव स्टेज च रहिंदी है, या फिर वो चंगी तरह खाना नहीं खाती है। सो ब्रेन इशू जो अंदर जो बच्चा बैठा वो सारा कुछ सुनता है, सारा कुछ सोचता है, तो वह इफेक्ट बहुत जल्दी पैंदा है। ये साड़ी एक ना सोच इहो जी बन गई है, जिसले साढ़े माड़े हालात होंदे ने, जिसले कोई साढ़े वलनरेबल होंदा है, जिसले कमज़ोर होंदा है, उसले ही असी एक्शन कुछ लैने हैं। जिसले कोई चंगी खबर होंदी है, चंगियां चीज़ां असी नहीं स्प्रैड करते। जे चिप्स खा रहा है, कोई पास्ता खा रहा है, इतना एंग्जाइटी दे विच वाधा होएगा, बहुत ज़्यादा वाधा होएगा। सिर्फ लेडीज या कोई मेल फीमेल भावें कोई भी नहीं, बच्चे भी, अच्छा बच्चे बड़े तो देखा कुकीज़, क्रैकर्स, चिप्स या फिर ब्रैड ही खाते रहने, पास्ता खाते रहने जी, ये फास्ट फूड्स होंदे ने जिहड़े, ये बहुत इफेक्ट करते हैं ब्रेन के उत्ते। ब्रेन स्ट्रोंग है तो फिजिकली भी तुहानूं इंजॉयमेंट होंदी है। अगर तुहानूं मैंटली लेवल पर तुसीं ठीक नहीं हो, तुहानूं सारी दुनिया ही जिहड़ी है वो एक नेरा जिहा लगदा है। मैंटल जिहड़ी कैपेसिटी है हर एक दी डिफरेंट है, तो इस करके साडी जिहड़ियां प्रॉब्लम्स जिहड़ियां ने, इशूज़ जिहड़े ज़्यादा हो गए ने। किसी नूं अगर डायबिटीज़ होंदी है, उहदा इफेक्ट किडनियां ते पैंदा है, किडनियां खराब छेती होंदियां। कईयां नूं डायबिटीज़ दे नाल हार्ट दे उत्ते इफेक्ट पैंदा है, कईयां नूं डायबिटीज़ दे नाल नर्वस सिस्टम जिहड़े हत्थ पैर सो जाते हैं, नमनैस हो जाती है, दर्दां होंदियां ने, है ना, कईयां दे ते कईयां दे हुंदा कि तुहाडे ब्रेन दे उत्ते पैंदा है। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਡਵਾਂਸ ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਡੋਗਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਡੋਗਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਵੇਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਸ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ, ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ?
ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਈਰਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਾਲਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਲਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬਲੂਟੁੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖੋ ਤੇ 100 ਕਾਲਸ ਤੇ ਪਰ ਡੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, 100 ਕਾਲਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 100 ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ, ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ 100 ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਫੋਨ ਹੋਣ ਤੇ 100 ਫੋਨਸ ਹੋਣ ਤੇ 100 ਫੋਨਸ ਦੀਆਂ 100 ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ 100 ਕਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 1000 ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 100 ਕਾਲਸ ਪਰ ਡੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਥਰੂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਬਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਗੈਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਸੋ ਮਚ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਇਵਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਸੀੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਕ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ they cannot handle। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਜਿਹਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇਰੀਆਂ ਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 20 50 ਲੋਕ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ?
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਲੈਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਭ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟਡ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਡੋਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੋਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਡੋਗਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਧਾਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਸ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਡੋਗਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਈ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਰਹੇ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਦੇ ਹੋਏ, ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪੀਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਨਸ ਪਲੱਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਬਿਊਜ਼ਿਵ ਸਟੇਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ADHD ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਵ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਗਰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਪਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੇਵਸ ਘਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ੂਗਰ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੋਏਗੇ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 3 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ 1 ਕਹਿੰਦੇ, ਟਾਈਪ 2 ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਟਾਈਪ 3 ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬ੍ਰੇਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੋਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਹਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੋਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੈਸ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪ 3 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਵਿਦ ਇਨ ਲਿਮਿਟ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਮ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗਮ ਭੁਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਜੇ ਗਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨੰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਾਰਨ ਅਗਰ ਜੌਬ ਚਲੇਗੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਲੇਜ਼ਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਉਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲ ਇੰਨੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਲੇ ਮੀਨੋਪਾਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਲੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਸਤਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚਿਪਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਸਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਵਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਕੀਜ਼ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਡ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਤਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਫੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੂਟ ਲੂਪਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਬਲ ਕੋਡ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਖਾਸ ਕਰ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਆ ਹਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ
ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੰਕ ਫੂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟਿਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਿਪਸ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਚੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਰੂਟ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਤਾਂ ਬੈਗ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾਲ ਕੋਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਖੇੜਾ ਛੜਾਓ, ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜਾ ਛੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪੂਟਡ ਜਰਨਲਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 10 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ, ਅਰੈਬਿਕ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਸਿਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। 50% ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 80% ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸਲੋਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਜੇ 1-2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਣੇ। ਔਰ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50% ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਚ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਲੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਰਅਸਲ ਘਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਦਰਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀਆਂ ਪੋਲਾਈਟ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੜੂਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੂਸਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਬ੍ਰੇਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਐਨਰਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਡਨ ਸ਼ੌਕ, ਟਰਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ above ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਨਟ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਟਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਿਚਕਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਤਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਦਾ ਚੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੇਨ ਸਾਡੇ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲੋਇੰਗ ਅਸ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਈਵਨ WHO ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਊ, ਛਿੱਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਤੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਪਟਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਫੀਵਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫੀਵਰ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਡੀ ਟਾਇਰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋ ਫॉर ਚੈੱਕਅਪ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ? ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੈਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, है ना। तो या फिर हैडेक्स होंदियां ने, कई चक्कर आते, डिजी फीलिंग, डिजी स्पैल्स आते हैं। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ दैट इशूज़, मतलब कोविड के। अच्छा ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਯਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇ ਸੇਫ ਐਟ ਹੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਖਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਰੂਟਸ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਓਮੇਗਾ 3 ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਓਮੇਗਾ 3 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਲੈਕਸ ਸੀਡਸ, ਅਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਚੀਆ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੀਡ, ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 90% ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 90% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਬਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੂਰਨ ਸ਼ਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਡੋਗਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਡਿਨਾਇਲ ਫੈਕਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਖੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗਲੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਖੁਰਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਡਿਨਾਇਲ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 60 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, 65 ਈਅਰਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਲੈਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈंने कहा ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70 ਸਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਈ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੰਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਜਨ ਓਵਰਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਟੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਈ ਸੀ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਟੰਟ ਉਸ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੌਕਸਿਨਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਹੈਡੇਕਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਟਰੋਲ, ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਸਟੈਪਨੀ ਲਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਸਟੈਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੈਪਨੀ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ B ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। B ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, B1 ਵੀ ਹੈ, B3 ਵੀ ਹੈ। B3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਅਗਰ B3 ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਾਂ ਮੂਡ ਦੇ ਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ। B1 ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, B6 ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵਧਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਜਾਈ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੰਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ। ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਰਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ COVID-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਟੋਪਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਜ਼ਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹੈਲਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਪਰ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਨੰਬਰ ਸਫਾ ਪੜੂਗੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਲਥ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਪੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਐਲਰਜੀਜ਼ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹਨੇ 24 ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸਤਾ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਅਲਫਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਟਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਲਟਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ, ਥੀਟਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਸਤਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਮਾਰਫਿਨ ਗਿਆ, ਫੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲੀ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਸਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਦੇ ਮਸਟ ਜੁਆਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਥਲੀਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਢੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਸਮਝੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਔਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸਨ ਐਡਵਾਂਸ ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਡੋਗਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।